Hello, dear students. Today we are discussing about the classification of feedstuffs and fodders. What are the classification of feedstuffs and fodder? Feedstuff म्हणजे काय, क्लासिफिकेशन काय, हे आपण या आजच्या क्लासेसमध्ये बघूयात. Okay, define first feedstuff. Feedstuff means the feeding material fed to the animals for providing nourishments. जे feedstuff म्हणजे एक मटेरियल आहे की आपण ते ॲनिमलला प्रोव्हाइड करतो त्याच्या वाढ होण्यासाठी किंवा नरिशनसाठी. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज feedstuff. It consists of class and subclasses. Classes, it given 5 classes are there: roughages, concentrate, feed supplements, feed additives, and special feeds. Okay, roughages means it's परत subdivided: green roughages, dry roughages. Then concentrate, it is also subdivided, subclass energy rich concentrate, protein rich concentrate. त्याच्यानंतर feed supplements, it is subdivided: mineral supplements, vitamin supplements. And next, fourth one is the feed additives. परत it's subdivided: antibiotics, thyroproteins, hormones, and probiotics. And fifth number is special feeds. It is urea, biuret, single cell proteins, and molasses. Okay, this is the classes and subclasses for the feedstuff. Okay, what is the difference between the roughages and concentrate? What is meant by difference between the roughages and concentrates? First, more than 80% of crude fiber, it is called as roughages, and less than 18% of crude fiber, it is called as concentration. So roughages have less than 60% of TDN. TDN म्हणजे total digestible nutrients, and concentrates more than 60% of total digestible nutrient TDN. Roughages have more bulky and lighter, concentrates less bulky and heavier. Low nutrient digestibility in roughages and high nutrient digestibility in the concentrate. Fifth number, less nutritive value, more nutritive value आहे. त्याच्यानंतर लो न्यूट्रिटिव्ह डेन्सिटी, हाय न्यूट्रिएंट डेन्सिटी, wider to medium nutritive ratio, narrow to medium nutritive ratio in concentration. And 8 number, cheaper than the concentrate and costlier than the roughages. Example of these roughages and concentrate, you can see this. Example, jawar, kadbi, wheat, straw, lasoon, hay. So these are the feeds for the roughages. Then concentrate, example, wheat bran, rice bran, oil seed cake. wheat bran म्हणजे गव्हाचा कोंडा, तांदळाचा कोंडा, आणि ऑइल सीड केक म्हणजे तुम्ही जे सरकी पेंड वगैरे म्हणतो त्याला आपण ऑइल सीड केक म्हणतो. सरकीची पेंड असेल, कापसाची पेंड असेल, शेंगदाणा पेंड असेल. ओके, सो दीज आर द डिफरन्स बिटवीन द रफेजेस अँड द कॉन्सन्ट्रेट. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल. यू कॅन सी दिस पिक्चर्स. सो फर्स्ट पॅडी स्ट्रॉ म्हणजे गवताचं, त्याला काय म्हणतात, तांदळाचा जे तांदूळ काढलेले असते त्याच्यात ते पॅडी स्ट्रॉ आहे, पेंडी आहे. त्याच्यानंतर जवारची पेंडी आहे, त्याच्यानंतर बीटचं पेंडी आहे. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेटमध्ये बघा ग्राउंडनट केक आहे, शेंगदाणा केक आहे, कॉटन सीड केक आहे, आणि फिश मिल आहे. सो दीज आर द फीड मटेरियल. इट इज कॉल्ड एज फीड स्टफ. दे कॅन यूज इन डेली फीड टू द ॲनिमल्स, रूटीन मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस. ओके, roughages, feed which having more than 18% crude fiber and less than 60% TDN. It is the definition of the roughages. It is poor nutrient value, rich in carbohydrate, low digestibility, and bulky, cheap than the concentrate. Classified against. So it classified again. There are green roughages, moisture percentage is more than 80%, and dry roughages, moisture is less than 15%. So it is subdivided: green roughages and dry roughages. You can see the pasture म्हणजे अंजन, मार्वेल जे ग्रास आहेत ते आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर ट्री लिव्ज येते, त्याच्यामध्ये बाबूळ आहे, पिपळ आहे, सुबाबूल आहे. ओके, त्याच्यानंतर सायलेजमध्ये मेज सायलेज आहे, जवार सायलेज आहे. सायलेज म्हणजे एक प्रकारचं फीड बनवलेलं आहे, कुजून म्हणजे आंबवून ज्याला जे फीड बनवतो आपण त्याला ते सायलेज म्हणतो. त्याच्यानंतर रूट क्रॉप्स आहेत, कॅरेट आहे, टॉपिका आहे. त्याच्यामध्ये नंतर पासमध्ये कल्टिवेटेड फॉडर्स आहेत. कल्टिवेटेड फॉडरमध्ये लेगूम आहे, लेगूममध्ये लुसन, बर्सिन, काउपी आहे. लुसन आहे, बर्सिन आहे. काउपी म्हणजे चवळी आहे. त्याच्यानंतर 2 कल्टिवेटेड याच्यामध्ये नॉन लेगूममध्ये आहे, सिरियल आहे, मेज आहे, जवार आहे, बाजरा आहे.
ओके, म्हणजे आणि ग्रासेसमध्ये पॅराग्रास आहे, नेपियर आहे आणि गेनी ग्रासेस आहे. त्याच्यानंतर ड्राय रफेजेसमध्ये हे आहे, हे म्हणजे वाळलेला जो चारा असतो त्याला आपण हे म्हणतो. लेगुम हे आहे, नॉन लेगुम हे आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रॉ आहे, कडबी आहे, म्हणजे ज्वारीचे किंवा राईस स्ट्रॉचं जे ताट असते त्याला म्हणतो आपण कडबी आहे, ज्वार आहे. इट इज द ड्राय रफेजेस अँड ग्रीन रफेजेस. म्हणजे हा झाला पाला आणि हा झाला वाळलेला सुका चारा. दिस इज कॉल्ड ॲज ग्रीन रफेजेस अँड ड्राय रफेजेस. यू कॅन सी दिस पिक्चर्स. सो दिस ऑल्सो ग्रीन रफेजेस ऑफ पास्चर, जे गवत आपण म्हणतो त्याला पॅस्चर म्हणतो आपण. ओके, यू कॅन सी द एक्झाम्पल ऑफ दिस इज द पिक्चर. सो बाबूळ. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲ ट्री लिव्स. त्याच्यानंतर दिस आर द सायलेज मेकिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ जो ओला चारा आहे त्याला आंबवून जे ठेवणे त्याला आपण स्टोरेज सायलेज म्हणतो. त्याच्यानंतर लेगुम फाडर बघा, दिस इज कॉल्ड ॲज अ लुसन. त्याच्यानंतर क्लस्टर बीन आहे, हे कवळी आहे, चवळी आहे, कौपी. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ पिक्चर यू कॅन सी. त्याच्यानंतर नॉन लेगुममध्ये बघा जवार आहे, मेज आहे. त्याच्यानंतर ओट आहे, सुदान ग्रास आहे नॉन लेगुममध्ये. त्याच्यानंतर ड्राय रफेजेस बघा, हे म्हणजे हे गवताचं किंवा गव्हाचं जे काट काढलेलं असतं त्याला आपण ते म्हणतो. त्याच्यानंतर स्ट्रॉ आहे. ओके, दिस इज द रफेजेस झालं. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेट्स कंटेन लेस दॅन 80% क्रूड फायबर, मोर दॅन 60% टोटल डायजेस्टिबल न्यूट्रिएंट TDN. इट इज पॅलेटेबल, इझी टू डायजेस्ट, लेस बल्की, सब डिवायडेड इंटू एनर्जी रिच कॉन्सन्ट्रेट, प्रोटीन रिच कॉन्सन्ट्रेट. त्याच्यामध्ये सब डिवायडेड आहे, एक एनर्जी रिच आणि प्रोटीन रिच कॉन्सन्ट्रेट. एनर्जी रिच कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये परत 3 सब डिव्हिजन आहे. सिरियल ग्रेन्स आहेत, सिरियल्स ग्रेन्समध्ये मेज आहे, जवार आहे. त्याच्यानंतर सिरियल मिल बाय प्रोडक्ट्स आहेत, म्हणजे मिलमधून जे तयार झालेलं प्रोडक्ट त्याला म्हणतो. व्हीट ब्रँड किंवा राईस ब्रँड म्हणजे गव्हाचा कोंडा किंवा तांदळाचा कोंडा. त्याच्यानंतर रूट्स आहेत, ट्रन पीप आहे, कॅसव आहे आणि कॅरेट्स आहेत. ते रूट्स आपण जनावरांना एनर्जी रिच कॉन्सन्ट्रेट आहेत. त्याच्यानंतर प्रोटीन रिच कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये प्लॅन्ट ओरिजिनमध्ये ऑइल सीड केक्स आहेत. त्याच्यानंतर ग्राउंडनट केक आहे, कॉटन सीड केक आहे, शेंगदाणा पेंड आहे, सरकीची पेंड म्हणतो आपण त्याला, पल्सेस चुनी आहे, मूग चुनी आहे, उडीद चुनी आहे, म्हणजे जे आपण कोंडा असतो म्हणजे भरडा मुगाच्या डाळीचा किंवा उडदाच्या डाळीचा त्याला चुनी म्हणतो. त्याच्यानंतर ॲनिमल ओरिजिनमध्ये याच्यामध्ये प्रोटीन रिचमध्ये 2 प्रकारचे आहेत, प्लॅन्ट ओरिजिन आणि ॲनिमल ओरिजिन. त्याच्यानंतर फिश मिल आहे, मीट मिल आहे, ब्लड मिल आहे आणि बोन मिल आहे. म्हणजे फिशचं जे मिल आहे, फिशचे जे रॉ मटेरियल त्याला आपण म्हणतो. मीटचं मिल आहे, ब्लडचं मिल आहे आणि बोन मिल आहे. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल. यू कॅन सी दिस द ग्रेन्स. कुठले कुठले ग्रेन्स आपण फीडमध्ये वापरू शकतो ते दिसत आहेत. याच्यामध्ये जवार आहे, बार्ली आहे, त्याच्यानंतर टॉपिका रूट्स आहेत, व्हीट ब्रँड आहे. बघा हा कोंडा आहे मिलमध्ये प्रोडक्ट झालेला. ओके, ते झाले एनर्जी सोर्सेस. प्रोटीन रिचमध्ये एक्झाम्पल बघा, बोन मिल आहे, त्याच्यानंतर बोन मिल आहे, ब्लड मिल आहे, त्याच्यानंतर पॅलेट्स आहे. आणि दिस इज द ग्राउंडनट केक. इट इज अ प्रोटीन रिच कॉन्सन्ट्रेट. ओके, नेक्स्ट आहे फीड सप्लिमेंट्स आर द कंपोनंट्स यूज टू इम्प्रूव्ह द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू बेसल फीड टू द टेक केअर ऑफ एनी डिफिशियन्सीज. काही डिफिशियन्सी असतील तर त्याला होऊ नये म्हणून फीड सप्लिमेंट आपण त्याला यूज करतो. याचे इम्पॉर्टंट न्यूट्रिएंट विच इज ऑलरेडी प्रेझेंट इन द फीड बट नॉट इन ॲडिक्वेट क्वांटिटी. म्हणजे ऑलरेडी फीडमध्ये न्यूट्रिएंट असते पण पर्टिक्युलर ॲडिक्वेट क्वांटिटीमध्ये असते, ते अवेलेबल नसते. नॉट ॲडिक्वेट क्वांटिटी म्हणजे पर्टिक्युलर क्वांटिटीमध्ये भेटत नाही जनावरांना. त्याच्यासाठी फीड सप्लिमेंटमध्ये काही मिनरल्स मिक्सचर केले जाते. ओके, त्याला फीड सप्लिमेंट म्हणतो. फॉर दॅट इट इज गिवन विथ अ फीडिंग मटेरियल. जे काही फीड सप्लिमेंट आहेत ते फीडमध्ये आपण मिक्स करून जनावरांना खायला देतो. त्याच्यामध्ये एक आहे मिनरल सप्लिमेंट्स आणि विटॅमिन सप्लिमेंट्स. आता मिनरल सप्लिमेंटमध्ये मिनरल पावडर आहे, मिनरल ब्लॉक आहे, कॅल्शियम मॅग्नेशियमच्या, मॅग्नेजच्या, झिंक आयर्नचे जे ब्लॉक म्हणजे विटा बनवलेले आहेत, फॉस्फरसचे आहे, कॉमन सॉल्ट आहे. आणि विटॅमिन सप्लिमेंटमध्ये विटॅमिन A, D, E, K हे आपण फीडमध्ये मिक्स करून देतो. इट इज कॉल्ड एज फीड सप्लिमेंट्स. एक्झाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट फीड सप्लिमेंट यू कॅन सी द मिनरल मिक्सचर. ह्या ज्या ब्लॉक आहेत मिनरल ब्लॉक्स आहेत बघा, विटा तयार केलेल्या आहेत, हे ॲनिमल साठवून त्याच्यामधून जे प्रोटीन सप्लिमेंट किंवा फीडमध्ये जे न्यूट्रिएंट फीडमधून जे भेटलेले नाही ते फीड सप्लिमेंटमध्ये जे ॲड केलेले आहेत ते जनावरांना भेटू शकतात.
ओके. लास्ट इज द फीड ॲडिटिव्ज. फीड ॲडिटिव्ज म्हणजे ज्यामध्ये आपण काही अँटीबायोटिक मिक्स करतो. फीड ॲडिटिव्ज मीन दीज आर द नॉन न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्सेस usually added to basal feeds in small quantity of the fortification in order improve feed efficiency and productive performance of the animals. म्हणजे याच्यामध्ये काही न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आहेत, नॉन न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू सबस्टन्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये ॲड केल्या जातो स्मॉलच्या फीडमध्ये आणि त्याच्यामध्ये त्याची फीड इफिशियन्सी वाढवली जाते आणि प्रोडक्टिव्ह परफॉर्मन्स ऑफ द ॲनिमल वाढला जातो. इट इज कॉल्ड ॲज फूड ॲडिटिव्ह. इट इज नॉट न्यूट्रियंट्स बाय कॅरेक्टराइज बाय द ॲड ऑर अदर फंक्शन्स अँड पर्पज. The functions of these feed additives are the increase in growth rate, improve carcass finish, higher reproductive efficiency, increase production. तुमचं प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी इन्क्रीज करण्यासाठी फीड ॲडिटिव्ज आपण ॲड करू शकतो फीड स्टॉकमध्ये. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे अँटीबायोटिक्स. काही अँटीबायोटिक आपण ॲड करू शकतो. पेन्सिलिन आहे, ऑक्सिटेट्रासायक्लिन आहे. त्याच्यानंतर हार्मोन्स आहे, सोमॅटोट्रोपिन, अँड्रोजन, ऑक्सिजन, दीज आर द हार्मोन्स आहे. त्याच्यानंतर क्लोरिंग एजंट आहे, फ्लेवरिंग एजंट आहेत. त्याच्यानंतर एन्झाईम्स आहेत. त्याच्यानंतर डिवॉर्मिंग एजंट्स आहेत, प्रोबायोटिक्स आहेत, अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. डिवॉर्मिंग म्हणजे ॲनिमलचे जे जंत वगैरे असेल ते काढण्यासाठी आपण त्याला जंताचं औषध पाजतो, ते आपण त्या फीडमध्ये मिक्सचर करून आपण देऊ शकतो. ओके. सो दिस इज द कॉल्ड एज द फीड ॲडिटिव्ज. ओके. काही नेक्स्ट 5व्या नंबरचं आहे ते स्पेशल फीड. काही स्पेशल फीड आपण वापरू शकतो. डेफिनेशन ऑफ स्पेशल फीड इज आर द सबस्टन्सेस which are added in the roughage component of the diet to enrich its nutritive value. म्हणजे तुमची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू एनरिच करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी स्पेशल फीड आपण यूज करू शकतो. त्याच्यामध्ये यूज ऑफ युरिया, मोलॅसेस, इन्क्रीजिंग द न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू अँड क्वालिटेबिलिटी, व्हीट स्ट्रॉ आहे, जवार कडबी, ETC nowadays practiced for their efficient utilization of the livestock farms. युरिया आपण वापरू शकतो. मोलॅसेस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे मळी आपण त्याच्यामध्ये फीडमधून जनावर जे काही कडबा असेल, कुट्टी केलेली असेल गव्हाचा किंवा ज्वारीचा, त्याच्यामध्ये मिक्स करून आपण त्याला देऊ शकतो. इट इज कॉल्ड एज स्पेशल फीड. द ट्रीटमेंट इन्क्रीज डायजेस्टिबिलिटी, इनटेक इन टू द ट्रीटेड स्ट्रॉ, रेट ऑफ रुमेन डायजेशन बाय द मोर दॅन 50%. हे जर आपण डायजेस्टिबिलिटी वाढवण्यासाठी आपण स्पेशल फीड युरिया किंवा मोलॅसेस मिक्स करून ड्राय फीडमध्ये वापरू शकतो. द प्रोसेस इज रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह, इझी टू ॲडॅप्ट अँड मेक्स द ट्रीटेड स्ट्रॉ पॅलेबल अँड पॅलेटेबल्स. एक्झाम्पल बघा, युरिया आहे, बायोरेट आहे, सिंगल सेल्स प्रोटीन्स आहेत आणि मोलॅसेस आहे. ओके. युरिया आणि मोलॅसेस हे दोन मेजरली आपल्याला आढळतात. मोलॅसेस म्हणजे मळी, ऊसाची मळी जे काय आपण ते युरिया तुम्हाला माहिती आहे. युरियामध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स करून आपण हे फीडमध्ये ड्रॉप फॅडमध्ये ड्रॉप फॉडर्स काय जे असतील, कडबा, कुट्टी, त्याच्यामध्ये मिक्स करून ॲनिमलला खायला देतो. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टन्स. व्हॉट आर द फीड स्टफ म्हणजे काय हे आपण याच्यामध्ये शिकलेलं आहे. आणि हे डेली रुटीन जे ॲनिमलला आपण जे देतो आहे त्या प्रकारचे कुठले कुठले ग्रीन ग्रासेस आहेत, फॉडर्स आहेत, ते आपण यूज करू शकतो. त्याच्यामध्ये न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू काय आहे. ओके. हे आपल्याला या क्लासिफिकेशन फीड स्टफ्स अँड फॉडरमध्ये बघितलेलं आहे. ओके. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टन्स अँड इंटरेस्टिंग अँड इट इज अंडरस्टँडेबल. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स रुटीनली यूज करतो आपण ॲनिमलला फीड देण्यासाठी. ओके. सो थँक्यू फॉर दिस व्हिडिओ. व्हॉट डाऊट्स अँड क्युरीज यू विल आस्क मी message or text message. Okay. Thank you for this listening video.